میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ دل میں عشق نبی ہے تو ہر عبادت قبول ہے، ورنہ ہزار سجدہ کر لے سب فضول ہے۔ دل میں عشق نبی ہے تو ہر عبادت قبول ہے، ورنہ ہزار سجدہ کر لے سب فضول ہے۔ اور عشق نبی سے دل کو اتنی روشنائی دے، عشق نبی سے دل کو اتنی صفائی دے، عشق نبی سے دل کو اتنی صفائی دے کہ دل جب آئینہ بنے تو اس میں مدینہ دکھائی دے، کہ دل جب آئینہ بنے تو اس میں مدینہ دکھائی دے۔ محترم حضرات، اب میں خطاب فرمانے کے لیے جناب مولانا فرحان رضا سیفی کو دعوت سخن دیتا ہوں، اور آپ کے آنے سے قبل یہی کہوں گا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ چمنستان رضویت کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضور علیہ السلام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین جناب امام احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں مدینہ آ گیا ہوں، مکہ چھوڑ دیا ہے، لیکن آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو میرا یقین کہتا ہے کہ اگر ہم حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم تمام کو ضرور پہچان لیں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ اور میرے دل کا طواف کرے جنت، ہمارے دلوں کا طواف کرے جنت، ہمارے دلوں میں حضور رہتے ہیں، ہمارے دلوں کا طواف کرے جنت، ہمارے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے، دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے، میرے کشکول میں خاک در طیبہ دے دے، اور چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ۔
छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में कोई मुअत्तर लम्हा दे दे, याद आका में कोई मुअत्तर लम्हा दे दे। और एक जगह पर शायर ने कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान मुहतरम, जुलूस मोहम्मदी और मिलाद शरीफ के मुतालिक कुछ आप लोगों के सामने बयान करूँगा। कुछ दलाइल के ज़रिए इसको साबित करने की कोशिश करूँगा। बाजू वाले लोग कहते हैं कि मिलाद शरीफ मनाना नाजायज़ व हराम है, बिदात है वग़ैरह ज़ालिक। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है, मिलाद शरीफ के अंदर होता क्या है। कोई ऐसा काम तो नहीं होता कि जिसकी वजह से इस पर बिदात का हुक्म लगाना या नाजायज़ व हराम का हुक्म लगाना सही हो। तो अगर हम देखते हैं मिलाद शरीफ की हकीकत, तो मिलाद शरीफ के अंदर क्या होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ की जाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक नातें पढ़ी जाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के वाक़यात, आपके जवानी के वाक़यात और ऐलान नबुव्वत के वाक़यात को बयान किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूद व सखा, आपके रहम, आपके करम, आपके फजल को बयान किया जाता है। कुफ़ार मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो जुल्म व सितम किए, उन तमाम चीज़ों को बयान किया जाता है। मिलाद शरीफ के अंदर कोई नाच गान नहीं होता, मिलाद शरीफ के अंदर कोई ढोल ताश नहीं बजते कि जिसकी वजह से मिलाद शरीफ के मनाने को नाजायज़ व हराम कह दिया जाए। अजीज़ो, अब अगर हम ये देखें कि नाते रसूल पढ़ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ करना, आपके बचपन के वाक़यात, आपके जवानी के वाक़यात, ऐलान नबुव्वत के वाक़यात को बयान करना, ये बिल्कुल मुबाह है। और मुबाह काम करने के लिए किसी भी दलील की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप अहले इल्म हैं, आप जानते हैं कि फ़िक़्ह का एक मशहूर मारूफ कायदा है, अल अस्लु फ़िल अशिया इबाहतुन, कि अशिया के अंदर असल उसका मुबाह होना होता है और मुबाह चीज़ पर दलील की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता जो मुबाह चीज़ नहीं होती उस पर दलील की ज़रूरत होती है। मसलन आप मोबाइल चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आपके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना, गाड़ी का इस्तेमाल करना बिल्कुल मुबाह है। मोबाइल के इस्तेमाल करने के लिए, गाड़ी के इस्तेमाल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई दलील लाई जाए और मोबाइल के इस्तेमाल को, गाड़ी के इस्तेमाल को उस दलील के ज़रिए जायज़ करार दिया जाए तब जाकर के आप मोबाइल या गाड़ी का इस्तेमाल करें। नहीं, मुबाह है, आप चला सकते हैं, कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ो, इसी तरह मिलाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनाना बिल्कुल मुबाह है और इसमें किसी भी दलील की ज़रूरत नहीं है। अब मिलाद पाक के अंदर क्या करते हैं, कोई तन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, कई सारे लोग मिलकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अब देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यहाँ पर काबिल गौर जुमला वसल्लिमू तस्लीमा है। वसल्लिमू ये बाबे तफ़ईल से और तस्लीमा इसका मज़दर यानी मफ़ऊल मुतलक है। और आप जानते हैं कि मफ़ऊल मुतलक किसी भी क़ैद के साथ मुक़य्यद नहीं होता। मफ़ऊल मुतलक ना किसी ज़माने के साथ ख़ास होता है, ना किसी वक्त के साथ ख़ास होता है, ना किसी हालत के साथ ख़ास होता है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सल्लिमू के साथ तस्लीमा का जिक्र फरमाया। मतलब क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ सलाम पढ़ो। कोई इसमें वक्त की क़ैद नहीं है कि तुम बस जुमे के दिन पढ़ सकते हो, किसी और दिन नहीं पढ़ सकते। किसी हालत की क़ैद नहीं है कि आप सिर्फ खड़े होकर के दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ये क़ैद नहीं है कि आप सिर्फ तन्हा सलाम पढ़ सकते हैं, नहीं, बल्कि ये मफ़ऊल मुतलक है। और मफ़ऊल मुतलक यजरी अला इतलाक़ ही, मफ़ऊल मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है। यानी इसके ज़रिए साबित हुआ कि आप तन्हा भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़
पढ़ सकते हैं, लोगों को जमा करके भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ सकते हैं, आप बैठकर भी हुजूर पर सलाम पढ़ सकते हैं, चलकर भी हुजूर पर सलाम पढ़ सकते हैं और खड़े होकर भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ सकते हैं। जब इस आयत करीमा से साबित हुआ तो तुम कौन होते हो दुरूद और सलाम पर नाजायज़ का फतवा लगाने वाले? हम क्या करते हैं मिलाद के अंदर हम सलात व सलाम ही तो पढ़ते हैं, और वो इस आयत करीमा के ज़रिए साबित है। किसी भी हालत में, किसी भी वक्त, किसी भी ज़माने में तुम हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ो, इस आयत करीमा के ज़रिए साबित है। अब देखो अजीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर को तमाम कायनात, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। यहाँ पर काबिल गौर जुमला रहमत है, यानी इस आयत करीमा से हुजूर अलैहिस्सलाम का रहमत होना साबित। अब कोई इतराज़ करे कि चलो माना कि हुजूर का रहमत होना तो इस आयत करीमा से साबित है, लेकिन खुशी मनाना कहाँ से साबित? अब खुशी मनाना कहाँ से साबित? तो लफ्ज़ रहमत को अपने जहन में रखो और आओ दूसरी आयत करीमा की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, महबूब लोगों से कहो कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर चाहिए कि लोग खुशी मनाएं। फल्यफ़रहू फ़िल अम्र जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, मतलब ये कि दुनिया के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाना चाहिए। और ये पिछली आयत करीमा से साबित हो चुका कि हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर, उस रहमत पर खुशी मनाना किसी और आयत करीमा से साबित नहीं, बल्कि इसी आयत करीमा से साबित है। अजीजों, अब अगर वहाबिया दया बना बदअकीदा लोग अगर खुशी न मनाए, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो फरमा दिया फल्यफ़रहू, इसके अंदर तो दुनिया के तमाम लोग आ गए, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, तमाम लोग। अब अगर वहाबिया इस पर खुशी ना मनाए तो हो सकता है कि तुम हुजूर को रहमत ना मानते हो। हम तो मानते हैं, इसलिए हम खुशी मनाते हैं, और हो सकता है कि तुम रहमत नहीं मानते, इसी वजह से तुम खुशी नहीं मनाते। अब आओ अजीजो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि तुम अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद करो, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र करो। अब मुझे बताओ, क्या दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर के कोई नेमत है? बताएं, हरगिज़ नहीं, बल्कि कायनात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर के कोई भी नेमत नहीं। अब आए दूसरी आयत करीमा की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि महबूब इनसे कहो कि ये तुम्हारे रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि ये तुम्हारे रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें, खूब खूब प्रचार करें। अब अजीज़ों, मुझे बताओ कि प्रचार या चर्चा अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके नहीं होता। किसी भी चीज़ का प्रचार या किसी भी चीज़ का चर्चा अपने घर के दरवाज़ों को बंद करके नहीं होता, बल्कि प्रचार कहते हैं कि गलियों के अंदर ऐलान किया जाए, शहरों के अंदर ऐलान किया जाए, लोगों के सामने जिक्र किया जाए, तभी उस चीज़ का प्रचार होता है, तभी उस चीज़ का चर्चा होता है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत मानते हैं। उन नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चर्चा करने का हुक्म दिया है। इसी वजह से हम जुलूस निकालते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, महल्लों के अंदर खूब खूब चर्चा करें। अजीजों, तुम अपने बच्चे के पैदाइश पर खुशी मनाओ तो सही, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी मनाएं तो बिदअत। तुम अपने औलाद के पैदा होने पर मिठाइयाँ तकसीम करो तो सही, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के पैदाइश पर तबर्रुक तकसीम करें तो बिदअत। तुम शादियों के अंदर अपने बर्थडे पर तुम पैसा खर्च करो तो सही, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के पैदाइश पर
اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں، اپنی گلیوں کو سجائیں، اپنی مساجدوں کو سجائیں، اپنے محلوں کو سجائیں، تو یہ بدعت ہے۔ یہ کیسا ہے؟ اب اسی سے ثابت ہو گیا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی خوشی مناتا ہے۔ تم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو اس لیے ان کی خوشی مناتے ہو، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے حضور کی خوشی مناتے ہیں۔ اب بازو والے لوگ ایک اعتراض اور کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ آپ ان سے کہنا کہ یہ زمانہ کیا تیرے باپ کا ہے؟ اس لیے کہ میرے امام احمد رضا نے فرما دیا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ اب ان کا کہنا کہ جلوس میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، تم کیوں مناتے ہو؟ تو معلوم چلا جب میرے امام نے فرما دیا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ زمانے ماضی یہ بھی حضور کا ہے، زمانے حال یہ بھی حضور کا ہے، زمانے استقبال یہ بھی حضور کا ہے۔ گویا کہ زمانے ماضی کے اندر کوئی کام کرنا حضور کے زمانے میں کام کرنا ہے، زمانے حال کے اندر کوئی کام کرنا یہ بھی حضور کے زمانے میں کام کرنا ہے، زمانے استقبال کے اندر کوئی کام کرنا یہ بھی حضور کے زمانے میں کام کرنا ہے۔ ارے ہم کسی اور کے زمانے میں کام نہیں کرتے بلکہ میلاد مناتے ہیں، جلوس مناتے ہیں، یہ زمانہ حضور کا ہے اس لیے ہم حضور کے زمانے میں میلاد مناتے ہیں۔ اب تم عقل والے نہیں ہو تو اس لیے تم بات نہیں سمجھتے، ہم الحمدللہ عشق والے ہیں اس لیے ہم دلیلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم حضور کی محبت میں اپنی جانوں کو بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بس یہی محبت رسول کا خوبصورت حسین جام ہے کہ جب اس کو اٹھا کر حضرت صدیق اکبر نے اٹھا کر پی لیا تو صداقت کے آفتاب بن کے چمکے، اور یہی محبت رسول کا خوبصورت حسین جام ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اٹھا کر پی لیا تو انصاف کے بادشاہ بن کے چمکے، جب حضرت عثمان غنی نے اٹھا کر پی لیا ہے تو ذوالنورین بن کے چمکے ہیں، جب حضرت علی نے اٹھا کر پی لیا تو وہ دروازہ جو 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا حضرت علی نے تنہ تنہا اکاڑ کر کے پھینک دیا ہے۔ اور یہی محبت رسول کا خوبصورت حسین جام ہے جب حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے اٹھا کر پی لیا ہے تو اپنا سارا خاندان اسلام کی خاطر قربان کر دیا اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، اگر اسلام کی خاطر حضور کی محبت میں تم کو اپنی جان دینی پڑے تو جان دے دینا، اپنا گھر بار قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سودا مت کرنا۔ بس یہی کہ جب عبد القادر جیلانی نے بغداد شریف کی سرزمین سے اسی محبت رسول کے خوبصورت حسین جام کو اٹھا کر پی لیا تو غوث اعظم بن کے چمکے ہیں، اور جب امام احمد رضا نے بریلی شریف کی سرزمین سے اٹھا کر پی لیا ہے تو اعلیٰ حضرت بن کے چمکے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بولنے میں اور آپ حضرات کے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، اور اے علم غیب کے منکر خدا کیسا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ محترم حضرات، میں نعت نبی گنگنانے کے لیے جناب مولانا غلام سبحانی صاحب قبلہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، اور ان کے آنے سے قبل یہی کہوں گا کہ مخالفوں نے مجھے بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا کو ٹکر ٹکر دیکھا، اور ویسے تو مدینے میں سبھی پڑھتے ہیں نعت، پر میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹر گٹر دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جم درش پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت سماعت کریں۔
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے ہم دیکھے خدایا، تجھے ہم دیکھے خدایا۔ اور اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں، سماعت کریں کہ یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، کہ یہی بول سدرا